اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، 2 دن سے خبریں آپ تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آندھرا پردیش کے سفر پر تھا۔ آندھرا پردیش کا ایک مشہور شہر ہے نیلور میں جمعیت علماء ہند کی جانب سے ایک عظیم الشان اجلاس، وہاں پر جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں، علماء کی قربانیاں، اس عنوان پر بہت ہی شاندار اجلاس عام رکھا گیا تھا، جس کے لیے مجھے یہاں سے بلایا گیا تھا۔ لمبا سفر تھا، 20 گھنٹے جانا، 20 گھنٹے آنا، پھر وہاں پر باقاعدہ 2 اور مدرسوں میں جانا ہوا۔ بعد نماز اثر وہاں کا ایک عظیم الشان قدیم ادارہ ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب کا، جو جمعیت علماء آندھرا کے نائب صدر ہے، ان کا مدرسہ جامعہ نور الہدا، وہاں عصر کی نماز کے بعد جانا ہوا، وہاں عصر کے بعد میں خطاب ہوا۔ پھر اس کے بعد میں مغرب سے پہلے وہاں سے تقریباً 15 یا 20 کلومیٹر پر بیٹیوں کا ایک ادارہ ہے، مولانا ہی کا بیٹیوں کا ایک ادارہ ہے، جامعہ ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے، ہماری ماں کے نام سے 250 بچیاں وہاں پر مقیم ہیں۔ بہت ہی بہترین انتظام وہاں پر مدرسے کی جانب سے تعلیم اور تربیت کا کیا گیا ہے۔ وہاں پر گیا، وہاں پر بھی آدھا گھنٹہ بیٹیوں میں بیان ہوا۔ پھر اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد میں نیلور شہر میں ایک اجلاس عام منعقد کیا گیا تھا، جس میں حضرت مولانا بڑے حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب خود طبیعت علیل ہونے کے باوجود ویل چیئر پر آئے اور خود اسٹیج پر شریک رہے۔ مولانا عبدالسلام وہاں تھے، مولانا الیاس صاحب تھے، مولانا مشتاق صاحب تھے، اور پوری ٹیم جمعیت علماء کی موجود تھی، اور جمعیت علماء کا یہ اجلاس بے انتہا کامیاب رہا۔ اس اجلاس میں اس ملک کو انگریزوں سے آزادی دلانے کے لیے علماء کرام نے کیسے کیسے قربانیاں دی اور مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے، ان تمام چیزوں کو لے کر یہ اجلاس بے انتہا کامیاب رہا۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر، جی ہاں، آخر دوست ٹرمپ، جس کے پرچار کے لیے جان پر کھیل کر نریندر مودی امریکہ گئے تھے، اسی دوست نے خنجر گھونپ دیا، اور یہ خنجر مودی کی پیٹھ پر نہیں بلکہ ہندوستان کی پیٹھ پر ٹرمپ نے خنجر گھونسا، اور اب ہندوستان پر 25% اضافے کے ساتھ، یعنی اب کل ملا کر بھارت پر 50% ٹیرف لگا دیا گیا ہے۔ ٹیرف کے فرمان پر ٹرمپ کے سگنیچر بھی ہو گئے ہیں۔ اب خبریں آ رہی ہے کہ ہندوستان اور
امریکہ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایٹمی جنگ کو رکوایا تھا، یعنی بار بار ایک طرف بیچارے مودی اپنی 56 انچ کا سینہ دکھا کر صحرا پہننے کی کوشش کرتے ہیں اور اپوزیشن کہتی ہے کہ ٹرمپ کے بولنے پر پاکستان سے جنگ روکا تھا۔ اب ٹرمپ بار بار یہی بات کہتے ہیں، گزشتہ کل پھر انہوں نے یہ کہا کہ میرے ہی بولنے پر جنگ رکی تھی۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ایران کے ایٹمی اڈوں پر بمباری کرنے کا کامیاب آپریشن کیا ہے۔ خیر، ٹرمپ نے جنگ میں جو کردار نبھایا وہ تو سب کے سامنے ہے، لیکن ٹرمپ نے جو 50% ٹیرف لگا کر ہندوستان کے سینے میں خنجر گھونپا ہے، یہ سب پرائم منسٹر نریندر مودی کی دوستی کا اثر ہے، اور ہمارے یہاں کی گودی میڈیا ان دونوں کی دوستی کے قصیدے پڑھتی ہے اور تعریفیں کرتی ہے، اور ایک طرف ٹرمپ ہے کہ خنجر گھونپے جا رہا ہے۔ اور اب ملک میں اتنا نقصان ہوگا کہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کے ٹیرف کی وجہ سے شیئر بازار میں کوہرام مچ گیا ہے، ہڑکمپ مچ گیا ہے۔ اگلا دن بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، راہل گاندھی نے امیت شاہ اور بی جے پی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ ووٹ چوری کے دم پر ہی، راہل گاندھی نے کہا کہ ووٹ چوری کے دم پر ہی امیت شاہ نے 40-50 سالوں تک بی جے پی کی حکومت رہنے کا دعویٰ کیا۔ یعنی راہل گاندھی نے کہا کہ امیت شاہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ بھائیو بہنوں 40-50 سال تک بھارتیہ جنتا پارٹی کو بھارت سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، تو اب راہل گاندھی نے کہا کہ بالکل امیت شاہ کو یقین تھا، ووٹ چوری میں یہ لوگ ماہر ہو گئے تھے، کوئی ان کو پکڑ نہیں پا رہا تھا، اسی لیے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ 40-50 سال تک ہم ہی یہاں پر راج کریں گے۔ خیر، راہل گاندھی نے کہا کہ پہلے امیت شاہ کا یہ بیان عجیب لگا، لیکن اب سچائی سامنے آ گئی ہے۔ امیت شاہ اس لیے ایسا کہہ پا رہے تھے کیونکہ یہ لوگ ووٹ چوری کرنے میں ماہر ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، بہار میں ووٹر ادھیکار یاترا شروع ہے۔ گزشتہ کل پرینکا گاندھی نے کہا الرٹ ہو جائیے بھارتیوں خبردار ہو جاؤ، آپ کے حقوق کی چوری مت ہونے دو، آپ کا مت آپ کا ادھیکار ہے اور وہ ادھیکار بھی آپ کا چوری کیا جا رہا ہے، اس لیے ہوشیار ہو جاؤ۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ووٹر ادھیکار یاترا اپوزیشن کی بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے، کیونکہ اپوزیشن پارٹی کا ہر لیڈر اس ادھیکار یاترا میں راہل گاندھی کے کاندھے سے کاندھا ملا کر ساتھ چلتا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، مراٹھا لیڈر منوج جارنگے پاٹل، بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے مہاراشٹر کی سرکار کو دھمکی دی خطرناک آندولن کی ممبئی میں، اور یہ کہا کہ میں ممبئی میں پھر آندولن شروع کروں گا اور جب تک کہ ریزرویشن نہ ملے وہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ خبریں آ رہی ہے کہ ان کی پہلی ہی دھمکی میں ان کا ایک بڑا مدعا حل ہو گیا اور ان کی بات کو مان لیا گیا، لیکن دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ منوج جارنگے پاٹل کو ہائی کورٹ سے بڑا دھچکا لگا، کیونکہ ہائی کورٹ نے منوج جارنگے پاٹل کو آزاد میدان میں بھوک ہڑتال کرنے سے روک دیا اور حکومت کو یعنی مہاراشٹر سرکار کو اہم آدیش ممبئی ہائی کورٹ نے جاری کیے ہیں۔ ممبئی ہائی کورٹ نے گزشتہ کل مراٹھا ریزرویشن لیڈر منوج جارنگے پاٹل کو ممبئی کے آزاد میدان میں بھوک ہڑتال کرنے سے روک دیا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، سوشل میڈیا پر ووٹ چور گدی چھوڑ، ووٹ چور گدی چھوڑ کے نعرے زبردست انداز میں دکھائی دے رہے اور الگ الگ انداز میں میمز بن رہی ہے، اور ہمارے پردھان منتری، ویسے دنیا کی یہ پہلے پردھان منتری ہے دنیا میں اس شخص کا جتنا میم بنا ہے اور مذاق اڑایا گیا ہے شاید، اور جتنی گالیاں ان کو دی گئی ہے شاید کسی کو نہیں دی گئی ہے۔ وہ خود کہتے ہیں اپنے منہ سے کہ بھائیو بہنوں روزانہ میں کئی کلو گالیاں کھاتا ہوں، تو اب لوگ کہتے ہیں کہ ایسے کام کرتے ہی کیوں کہ جس کی وجہ سے لوگ تمہیں گالیاں دیں۔ خیر، ووٹ چور گدی چھوڑ کا نعرہ بہت دبا کے چل رہا ہے۔ ممتا دیدی نے بھی وزیر اعظم نریندر مودی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ مودی جی، آپ کی ڈبل انجن والی سرکار سب سے بڑی چور ہے۔
बर्दमान में एक इंतजामी इजलास से भाषण करते हुए ममता दीदी ने कहा कि वजीर आजम को अपने ओहदे का वकार इज्जत बरकरार रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने बंगाल की तौहीन की, बंगाल का अपमान किया। वज़ीर आज़म मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते कोलकाता में मेट्रो प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह के दौरान बंगाल सरकार पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया था और अपनी तकरीर में कई बार चोरी और चोर जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे। इसी के जवाब में ममता दीदी ने कहा कि मोदी जी, दुनिया जान चुकी है कि आप सबसे बड़े चोर है। नाज़रीन, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, दिल्ली के साबिक वजीर एक्स मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे हैं। ईडी ने गुज़िश्ता कल यानी मंगल को आम आदमी पार्टी की दिल्ली रियासती इकाई के अध्यक्ष, सदर और साबिक वजीर सेहत सौरभ भारद्वाज के 13 मकामात पर छापे मारे। जराये ने बताया कि ईडी ने यह कार्रवाई दिल्ली एनसीआर में कुल 13 मकामात पर अस्पताल तामीराती घोटाले के सिलसिले में की है, जिसमें सरकारी अफसरान और ठेकेदारों और बिचौलियों की रिहाइशगाहें और दफातर भी शामिल हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि नायब सदर धनगढ़ जिन्हें गायब कर दिया गया, अपोजिशन का ये कहना है। कपिल सिब्बल का सवाल है कि कहाँ है धनगढ़, बताइए तो सही। अभी शाह ने गायब कर दिया है, ये भी इल्जाम लग रहे हैं। लेकिन अब खैर उनके गायब हो जाने के बाद नायब सदर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होने जा रहा है। अब अपोजिशन पार्टियों ने उम्मीदवार के तौर पर सुदर्शन रेड्डी को खड़ा किया है। खबरें आ रही है कि नायब सदर उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी की अखिलेश यादव से मुलाकात हुई। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये इंतखाब, ये इलेक्शन हार या जीत नहीं बल्कि उसूलों की लड़ाई है। इंडिया इत्तेहाद के नायब सदर के उम्मीदवार और साबिक जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी मंगल को लखनऊ पहुंचे और अपोजिशन जमातों ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में रेड्डी ने पार्टी सरबराह अखिलेश यादव के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर राज्यसभा रुकन प्रमोद तिवारी, शिवपाल सिंह यादव समेत कई अपोजिशन लीडर मौजूद थे। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि जब कोई कांग्रेस छोड़कर या कोई दूसरी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चला जाता है तो बीजेपी उसे बड़े बड़े तोहफे देती है। यहाँ तक कि बीजेपी के हक में अगर कोई जज फैसला सुनाए तो उसको भी बड़े बड़े इनाम मिलते हैं, उसको भी राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है। कई मिसालें मौजूद है। लेकिन अब एक खबर आ रही है कि बीजेपी सरकार महाराष्ट्र ने कांग्रेस के एक्स एमएलए, साबिक एमएलए को बीजेपी में शामिल होने का बड़ा इनाम दिया। कहा जा रहा है कि शुगर मिल को 409 करोड़ रुपए बीजेपी सरकार देगी। किसकी शुगर मिल को? साबिक कांग्रेस के एमएलए जो बीजेपी में आ गए हैं। इसी को लेकर अजीत पवार बाकायदा गुस्सा भी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि रियासती हुकूमत महाराष्ट्र सरकार ने कांग्रेस के एक्स एमएलए संग्राम को बीजेपी में शामिल होने पर बड़ा इनाम दिया। काबीना ने एमएलए को शुगर मिल को 409 करोड़ का कर्ज देने की तजवीज को मंजूरी दे दी है। नायब वजीर आला अजीत पवार ने मीटिंग में इस तजवीज पर नाराजगी जाहिर की। नाज़रीन, महाराष्ट्र के लातूर जिला से बड़ी खतरनाक खबर आ रही है। जी हाँ, लातूर जिला में एक सूटकेस से एक महिला की लाश मिली, खातून की लाश मिली। पूरे इलाके में डर का, खौफ का माहौल है। खातून की शनाख्त नहीं हो सकी, पहचान नहीं हो सकी। हाँ, इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस को शुबा है कि लड़की को ज्यादती करने के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। लातूर जिले के चिकोर तालुका के शेलगांव इलाके में तुर नदी के पुल के पास झाड़ियों में रखे गए एक सूटकेस से एक नामालूम खातून की लाश मिली है, जिसने पूरे गांव में दहशत फैला दी है। नाज़रीन, महाराष्ट्र के परभनी से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, केंद्रीय सरकार, मरकजी हुकूमत और महाराष्ट्र हुकूमत ने परभनी शहर में डॉक्टर प्रफुल्ल पाटिल आयुर्वेदिक कॉलेज को
मंजूरी दे दी। यानी मरकजी हुकूमत केंद्र सरकार की डॉक्टर प्रफुल्ल पाटिल आयुर्वेदिक कॉलेज को मंजूरी मिल गई। बताया जा रहा है कि 100 BAMS स्टूडेंट्स की सालाना गुंजाइश इस कॉलेज में रहेगी। जी हाँ, गुज़िश्ता दहाई में मरकजी हुकूमत ने हिंदुस्तान में आयुर्वेदा और योगा को ज़्यादा तेज़ी से फ़रोग़ देने और फैलाने की पॉलिसी बनाई है। हुकूमत ने इस दहाई में आयुर्वेद की कदीम तरीन तिब्बी साइंस को दुनिया भर में फ़रोग़ देने के लिए कोशिशें की है। बैनुल अक़वामी योगा डे ने कदीम हिंदुस्तानी एहतियाती सेहत के निज़ाम को भी दुनिया के सामने मुतारफ़ करवाया है। और अब खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के परभनी शहर में एक ऐसा आयुर्वेदिक कॉलेज जिसमें 100 बेटे बेटियां एडमिशन लेकर BAMS का कोर्स करके आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं, ऐसी मंजूरी डॉक्टर प्रफुल्ल पाटिल आयुर्वेदिक कॉलेज को केंद्र सरकार ने दे दी। आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, लंदन में, हिंदुस्तान की खबर है, महाराष्ट्र की खास तौर से, लेकिन लंदन में है इसलिए मैं ये खबर बोल रहा हूँ। जी हाँ, लंदन में महाराष्ट्र भवन के लिए 5 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई। अजीत दादा पवार ने दिला दिया है। बताया जा रहा है कि लंदन में रहने वाले मराठी समाज का बरसों पुराना ये डिमांड था जो अब पूरा होने जा रहा है। नायब वज़ीर आला महाराष्ट्र अजीत दादा पवार ने इत्तला दी है कि महाराष्ट्र मंडल ने लंदन के चर्च ऑफ इंग्लैंड की इमारत खरीद कर वहां महाराष्ट्र भवन कायम करने के लिए 5 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। गणेश उत्सव के मौके पर महाराष्ट्र हुकूमत की इस पेशकश पर लंदन में वाक़ महाराष्ट्र मंडल ने नायब वज़ीर आला अजीत पवार का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, एक खास अपील आपसे है कि अभी आंध्र प्रदेश का सफ़र करके आ रहा हूँ, 40 घंटे लगे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, तबीयत ख़राब है, सर्दी खांसी है और काफ़ी बुखार भी है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे लिए आप ख़ास तौर से दुआ करें, क्योंकि अभी 31 तारीख को गुजरात के अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर केसरपुरा राजपुरा वहाँ पर बयान है। फिर 5 सितंबर को 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी के मौके पर मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में प्रोग्राम है सीरतुन नबी पर, इसलिए लगातार सफ़र भी है, काम भी है। दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे शिफाए कामिल नसीब फरमाए। और एक अहम ऐलान, मैंने आपको आज से 7 दिन पहले बताया था कि हमारे अपने शहर के एक दूर इलाके में अल्लाह का घर बन रहा है, मस्जिद अब्दुल लतीफ़। 50-60 घरों की बस्ती है, स्लैब तक के काम पहुंच चुका है। मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि स्क्रीन पर आपको बाकायदा उनका QR कोड दिया जा रहा है। आप उस कोड पर 100, 200, 500, 1000 जो भी आप डाल सकते हैं डालिए। और मजीद अगर आपको जानकारी लेना है, अपने मरहूम माँ बाप के लिए कुछ सवाब के तौर पर कुछ देना है, तो मेरा नंबर स्क्रीन पर आता है 9923223361, वो नंबर पर भी आप राब्ता कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि मस्जिद का काम स्लैब तक पहुँच गया है। अल्लाह के वास्ते अल्लाह के घर में आप मदद करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट BOMS डॉक्टर हैं। सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया बाय का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट